अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिस फनकार नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाने जा रहा, यह साढ़े थिएटर के बड़े चॉकलेट हीरो, चॉकलेट भी रहे, फिर कॉमेडियन हो गए और माशाअल्लाह इन्होंने क्रेडिट से एक बड़ी अच्छी गल जाती है। जिथे भी इन्होंने थिएटर किया है, रावलपिंडी तो लैके अपना सादकाबाद तक जिथे ड्रामा करके टुरे ने, उस तो बाद हावां सिसकियां ते रोण दी आवाज़ां आईयां ने, बल्कि कुछ गाने की आवाज़ां आईयां ने। टुर गया माही ते रोना पल्ले पा गया, दूर जान वाले किथे दिल ला लिया। आओ अज उस माही ने तुहाडी गल करा रहे हैं जनाब हाशमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब जी। वालेकुम सलाम। तुहाडा पूरा नाम है शाहिद हाशमी जी। ते तबीयत तुहाडी अदाकार शाहिद साहब ते गई? नहीं। हाँ की मतलब? नहीं मतलब तो मुराद कि तुहाडे बड़े स्कैंडल सुने ने इस फील्ड च, बड़े रौले सुने ने। अच्छा, पहले तो तुहाडे तारफ कराने का बहुत शुक्रिया, तुसीं एडा अच्छा तारफ कराया और मैनूं बहुत वधिया लगा। अच्छा जी। कि मैं तुहाडे नाल बैठा इस टाइम। हाँ क्योंकि असीं शोबिज़ तो पहले सारी जिंदगी तुहानूं देखिया, मैं तुहाडे तो बहुत छोटा हाँ अलहमदुलिल्लाह। चलो कोई गल नहीं। अज तुहानूं काम करदे देखिया तो अज मैं तुहाडे नाल बैठा, देखो ना। और तुसीं इन्हें लोगों का इंटरव्यू किया, और अगर तुसीं मेरा ना करदे ना जी तो मैं खुद तुहाडे ला जाना सी कि सर मेरा इंटरव्यू करो। नहीं सर, मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करके कि जी हाशमी साहब वक्त देना तुसीं, और तुहाडी मेहरबानी तुसीं इस वेले तक मैनूं वक्त दिता है। मैं पूछना चाह रहा कि माशाअल्लाह तुसीं हुण भी सोहणे हो तो पहले भी सोहणे सो, तो अल्लाह तुहानूं सोहना ही रखे। ये इतने स्कैंडल तुहाडे सुन जिन्ने मिले सानूं किधरे भी किसी दे नहीं मिले। ये चक्कर की तुहाडे सोहणे होण दा है या तुहाडे अखलाक दा है या कोई तुहाडा बाबा कोई जादूगर है, कोई कैम है, कि गल की है? देखो, मैं हसदा खेलदा रहना, मेरी आदत है कि मैं तुहाडे नाल भी बैठा। मैं कई कुड़ियां दी मावां नूं कहंदे सुणिया कि पुत्र बार्डर वाल चल जाई, हाशमी वाल ना जाई। सर है किहड़ा इंटरव्यू तुसीं मेरा कर रहे सरदार साहब? ऐसे पूछ रहे हैं। अल्लाह की कसम, लेकिन है कि मैं खुश अखलाक आदमी हाँ। अच्छा जी। हसदा खेडदा रहना। हाँ। तो कुछ लोग गलत फहमी का शिकार भी हो जाते हैं। अच्छा। और इन्ने स्कैंडल मेरे है नहीं जिन्हें तुसीं मैनूं दस दिते ने, कि जिन्ना तुसीं मैनूं मशहूर कर दिता है, इन्ना मैं है नहीं। चलो इन्ने नहीं, थोड़े होणगे, थोड़े तो असीं घटा लैने दो तीन। दो तीन आओ भाई थोड़े ਜਿਹੇ घटा लेने। तलक अपना फैसलाबाद में जी, मेरा फैसलाबाद ना तलक सर। ते किहड़ी एज च इस फील्ड च आउण दा इरादा होया? जी सर, मैं उदों 9वीं 10वीं च पढ़दा सी। हाँ। शौक सी, मैं बेसिकली प्लेयर सी बास्केटबॉल दा, वाह। और मैं फैसलाबाद अंडर 19 भी खेल चुके हैं। तू वेख इस फील्ड ने तेरी बास्केटबॉल छड़ाई क्या सी? हाँ जी, हाँ जी। वो तो सारा ही गेम हैगी है, उत्थे बंदा पूरा फिट होवे तो फिर ते हुण ते तू मेरे ख्याल नहीं तुसीं खेड सकदे। जी नहीं, हुण खेल नहीं सकते ते अपनी कीती गेमां अगे आईयां ने ना। हाँ। अच्छा जी। नहीं ऐसी कोई गल नहीं। फैसलाबाद नाल ही ताल्लुक है, और थिएटर बस तुहाडे ड्रामे देख के आर्ट्स कौंसल, और मैं अपने बड़े भाई ने जाना होना सी तुहाडे ड्रामे देखण। तुहाडे बड़े भाई भी आड़े सन? जी, जावेद हाशमी साहब डायरैक्टर सन, डायरैक्टर सन थिएटर दे। ठीक है। तो मैं वैसे उन्होंने दे नाल जाना सी, छोटा जिहा सी मैं। हाँ तो मैं जाके ड्रामे देखने, तो फिर एवं शौक हो गया। ठीक। तो शौक च पहला ड्रामा तुसीं मेरा देखिया सी अमजद हाल दे विच, एक मैं ड्रामा लगा सी गुलाम अहमदाबाद। गुलाम अहमदाबाद। तो उस तुसीं और जुल्करनैन हैदर साहब बिल्कुल सही। ते रियाज अहमद साहब जिहड़े कोयटा सेंटर जी तो हाँ। काम करदे हाँ सी। जी हाँ जी। तो तुसीं तिन्ने किते शूटिंग दे हवाले नाल आए सो? नहीं असीं भी ड्रामा कर रहे थे तो गोरी धरती काले लोग। हाँ जी। असीं वो पूरे पंजाब ही ड्रामा किया सी। रियाज साहब बड़े अच्छे फनकार, अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह देवे, बड़े नफीस इंसान। जुल्करनैन हैदर साहब अल्लाह उन्होंने सेहत तंदरुस्ती देवे। तो वह फिर एवं इतने आए सन, बोर हो रहे सन, किसी ने दसे नवा हाल बनया हाँ जी। गुलाम अहमदाबाद, तो असीं कहा चलो नवा हाल वेख के जी बिल्कुल। उत्थे तुहाडा ड्रामा असीं वेखिया। तो वो ड्रामा देखिया तो तुसीं मैनूं जफ्फी पाई और शाबाश दी कि यार बहुत अच्छी। मैं टोन टैंपो रखी सी फैसलाबाद वाली। की होया काका, की करदा वा ओ काका, देखते सही ओ काका, वो मरे तू फिटे। तो वो तुसीं मेरी टोन टैंपो का बहुत मजा लैके, यार खिजिया मुंडा की बुलाओ सर इन्हूं कौन हैगा। वाह। तो फिर तुसीं मैनूं जफ्फी, तुहानूं याद नहीं, फिर तुसीं मैं तुहाडी टैंपो का नहीं, मैं तुहाडा भी मजा लेना चाह रहा सी, तुसीं सानूं वक्त ही नहीं दिता। की मतलब? मैं चाह रहा सी किते बहंदे खाना शाना खांदे कि गुफ्तगू हुंदी, अच्छा। ते तुसीं निकल गए। अच्छा जी, वो तुहाडा पहला ड्रामा सी? जी पहला ड्रामा। तो फिर चल सो चल, फिर शौक, फिर दूसरे शहरों साहिवाल उकाड़ा, इधर करते करते फिर लाहौर, फिर फैसलाबाद। बस स्ट्रगल च ही हुण तक स्ट्रगल सर चल रही। नहीं स्ट्रगल तो फनकार दी नहीं कदी मुकदी। मतलब तुसीं जवेद हाशमी साहब जिहड़े तुहाडे भरा ने, उन्हां दी वजह नाल तुहानूं शौक पिया इस फील्ड च आउण दा? जी, मैनूं पता ही नहीं सी थिएटर की हुंदा। मैं बेसिकली पढ़दा सी और खेलदा सी। अच्छा जी। तो मैं भी 2-3 दफ़ा उन्हां दे नाल गया ड्रामा देखण, क्योंकि डायरैक्टर सन। अपने भरा एक ड्रामा उन्हां दा लगा सी आर्ट्स कौंसल च। मैं कीता सी जी। हाँ जी, हाँ जी। अपने भराए मैनूं याद है आर्ट्स कौंसल। आर्ट्स कौंसल जी। उत्थे मैं उन्हां दे नाल गया। मैं कहा यार एडे एडे सोहणे सोहणे मुंडे ने, सोहणे सोहणे भाई काम करदे ने। तो मैं उन्होंने कहा जी कौन उन्होंने दे जी सरदार कमाल है, जफर बलोच, अली जान पट्टी। तो मैं कहा यार ये तो लगता है कि
ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਪਰਦੇਸ, ਪੇਮੈਂਟ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਲਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਹਿ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੈਲਕਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਬੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਟਰਗਲ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਖਲੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਾਹ 'ਤੇ ਕੋਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਔਖੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ। ਥੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਕੋਈ 2-4-5 ਫਨਕਾਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਡੀਅנס ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਨਕਾਰ, ਔਰ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 4 ਡੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਘੁਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਤਗੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਗੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਥੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਰਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਅਗਰ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਾਹੌਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੱਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਯਾਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਨੌਂਦਰਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗਿਣ ਕੇ 4 3 ਅੱਛਾ ਜੀ 6 ਤੇ 7 2 ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਬਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਬਿਸ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਟਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ। ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨ। ਉਹ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹਿਸ, ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਰੈਸਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰੈਸਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਰਾਮਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਪੀਸ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਪੀਸ ਦੀ ਐਸੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੋਪੀਸ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰੀ ਹੱਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹੋਗੀ। ਸ਼ੋਬਿਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਤਾਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਸਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਬੂੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਤੈਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਤੋਬਾ ਤੈਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੇ ਔਰ 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਫਾਹਦ। ਫਾਹਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਫਾਹਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵੰਜਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਜਨੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿ ਨਸੀਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਐਵਰੇਜ ਫਨਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਗੀਤ ਸਰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚ? ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਜੀਦ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨੇ। ਵੇ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ, ਵੇ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਦੱਸ ਡੋਲਦਾ, ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ। ਵੇ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਓ, ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਓ, ਪੇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਵੇ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ,
ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮਜੀਦ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦਬ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।